सुप्रभात दर्शक बंधु आज डिसेम्बर 30 तारिख मंगलवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। पारंपरिक कलाकार खुशी खबर 3000 है 40 रु 80 वर्ष कलाकार भत्ता। राज्यर पारंपरिक कलाकार आसला खुशी खबर। मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना रे मासिक भत्ता वृद्धि करिसेंती राज्य सरकार। केन्दुझर पार्कलैंड ठारे आयोजित 48तम राज्यस्तरीय पाला सम्मेलन रे मुख्यमंत्री एही घोषणा करिसेंती। निष्पत्ति अनुसार 40 रु 80 वर्ष वयस्क कलाकार मानक भत्ता मासक 2000 टंका रु 3000 टंका को वृद्धि पाइछि। सेपरि 80 वर्ष रु अधिक बयसर कलाकार मानक मासिक भत्ता 2500 टंका रु 3500 टंका को वृद्धि पाइछि। या द्वारा राज्यर 47,704 जन कलाकार और सेमानक परिवार वर्ग उपकृत हेबे। ओडिया अस्मितार सुरक्षा और प्रचार प्रसार करुवा कलाकार मानक सम्मान रे एही भत्ता वृद्धि करा जायछि बोली मुख्यमंत्री कहिथिले। मुख्यमंत्री घोषणा अनुसार मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना रे कलाकार मानकर भत्ता वृद्धि होइछि। अधा ओडिशा को कलबल करुछि घन कुहुड़ी बढ़ुछि दुर्घटना। पिकनिक ऋतु चली स्कूल कॉलेज छुट्टी थिबारु लोके बहु संख्यारे बुलिबाकू घर बाहरुछंती किंतु काळ साचुछि एही कुहुड़ी दुर्घटना नेउछि जीवन स्थिति गंभीर देखे सतर्क कराइछि राज्य परिवहन विभाग। प्रबल थंडा सांगकू कलबल करुछि घन कुहुड़ी। अध रातिरु सकाळ 9टा पर्यंत कुहुड़ी रे अदृश्य होई जाउछि रास्ता। 50 मीटर दूरतार भी किछि देखा जाउनी। नया वर्ष पर्यंत बदलिबनी एही पाग एमिति पूर्व अनुमान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। सुंदरगढ़ संबलपुर अनुगुल ढेंकानाल नयागढ़ कंधमाल कलाहांडी जिले में सकाळ जाए घन कुहुड़ी रहुछि। एही अंचलर लोक माने अधिक सतर्क रहबाकू कुहाଯାଇଛି। सकाळु सकाळु राज्यर विभिन्न स्थान में कुहुड़ी जनित बड़ दुर्घटना घटिछि। 4टी स्थानरू आसिथिबा एही दुर्घटना थिला छाती थराई देवा भली। भुवनेश्वर पहाड़ निकटरे रास्ता कड़े अटकिथिबा कार को धक्का देइथिला ट्रक। किछि फुट जाए कार को टाणी नेइथिला ट्रक। सेपटे लमतापुर ब्लॉक मालीपेटा ग्राम निकटरे कुकुड़ा बोझेई ट्रक और इको गाड़ी मुहांमुही धक्का होइथिला। कार थिबा 6 जन गुरुतर थिबा बेले ड्राइवर अवस्था संकटापन्न रहिथिला। आहत लोक माने कुंदुरारो आंध्र प्रदेश बुलिबाकू जाउथबा बेले एही दुर्घटना घटिथिला। सेवली बस्ता अंचल मध्ये कुहुड़ी पाई बड़ दुर्घटना घटिथिला। स्कूटी को बालीबोझे हवा धक्का देबारु घटनास्थल रे युवकंकर मृत्यु होइछि। बालेश्वर चांदीपुर मध्य पोलो निकटरे भारसाम्य हराई दुर्घटनाग्रस्त होइछि कार। अल्पके बर्ती जाइछन्ति ड्राइवर। वर्षर शेष समय को स्मृति रखिबाकू ढेर दिनरू योजना करुछन्ति लोके हेले कुहुड़ी आढुआल रे रास्ता मझिरे छकी बसिछि मृत्यु। देवाशीष फार्म हाउस रे काहेकि एकाठी होइथिले बीजेडी नेता। बीजेडी राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय कटक फार्म हाउस रे बंधु मिलन होइथिबा चर्चा होछि। एथिरे बीजेडी पूर्वतन नेता और किछि बीजेडी नेता सामिल होइछन्ति। किछि दिन तळे चंदकार एक गोपन भाव रे बंधु मिलन होइथिला जेउथिरे 60 रु अधिक पूर्वतन विधायक एकाठी होइथिले और नेता माने मेली करथिले। या परे भुवनेश्वर लिंगराज अंचल रे एक बंधु मिलन कार्यक्रम होइथिला। पुणी देवाशीष सामंतराय फार्म हाउस रे बंधु मिलन को नै एबे चर्चा जोर धरिछि। नेतांको बारंबार बंधु मिलन पछर रहस्य कौन ताकु नै आरंभ होइछि आलोचना और पर्यालोचना। सेपटे संगठन सजाड़ुछि बीजेडी। एही क्रम रे बिजु युव और छात्र जनता दलर राज्य स्तरीय कमिटी घोषणा होइछि। बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक एही कमिटी घोषणा करथिबा बेले बिजु युव जनता दलर कार्यकारी सभापति भाबे 4 जनक नाम घोषणा करा जायछि। सेपरि 2 सेक्रेटरी जेनेराल सहित 15 वरिष्ठ उपसभापति और 53 जन सभापति नाम घोषणा करिछि दल। खाली सेतिक नुहे 85 जन साधारण संपादक नाम दल पक्षरु घोषणा करा जायछि। सेपरि बिजु छात्र जनता दलर राज्य स्तरीय कमिटी गठन करा जायछि। एही कमिटी रे 5 जन कार्यकारी सभापति को रखा जायतिबा बेले 2 जन सेक्रेटरी जेनेराल 15 जन वरिष्ठ सभापति और 53 जन सभापति नाम घोषणा करा जायछि। या सहित 89 जन साधारण संपादक नाम घोषणा करिछि। या सहित 89 जन साधारण संपादक नाम घोषणा करिसेंति बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। महाप्रभु राति अनिद्रा हेबे काहेकि विदाय नेब 2025 आरंभ हेब नुआ वर्ष 2026 को स्वागत करने को सबुआडे आरंभ हो गलानी प्रस्तुति। तेबे श्रीक्षेत्र में प्रबल भक्तों समागम देखा मिली। यार भितर नुआ वर्ष अध राति महाप्रभु को राति अनिद्रा कर दर्शन निष्पत्ति को नहीं मुंड टेकिछि नुआ विवाद।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରମୁହାଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଲାଣି। ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଯାଏ ପୁରୀରେ ଲାଗି ରହିବ ଏହିଭଳି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଆଉ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମୁତୟନ ହେବେ 60 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ରହିବେ 6 କ୍ୱିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍। ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଲାଣି ନୂଆ ବିବାଦ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆବର୍ଷ ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବାରୁ ରାତିସାରା ଖୋଲା ରହିଥାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ହେଲେ ଏଥର ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମହେଶ ସାହୁ। ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ 1 ପରମ୍ପରାଗତ ନୂଆବର୍ଷ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା କରା ନ ଯାଉ। ରାତିରେ ନ ଖୋଲୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଭକ୍ତ, ଅନୀତି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିବ କି ପୂର୍ବ ଯୋଜନାରେ ଦର୍ଶନ ହେବ, ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଏତଲାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ଜେରା। ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ମା ଶେଫାଳି ଦେଇଥିବା ଏତଲା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ। ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ଏତଲା ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଏତଲାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ। ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମର୍ତ୍ତକନଗର ଥାନାରେ ଶେଫାଳି 9 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଶେଫାଳି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ, ପୁଅ ହ୍ୟୁମାନକୁ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ମ୍ୟାନେଜର ଥରେ ହେଲେ ମୋତେ କହିନଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୁଅ ହ୍ୟୁମାନ ପାଖକୁ ରାତି ଅଧରେ ଆସୁଥିଲା। ଏହି କଥାକୁ ସେ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସାଗର ସଙ୍ଗମ ଲାଇଭ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ମାଲିକ ଆବିଦ ନିଜ ସହିତ ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ମା ଶେଫାଳି ତାଙ୍କ ଏତଲାରେ ବୋହୂ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର ସହ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ମ୍ୟାନେଜର ଦିନେଶ ବେହେରା, ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ସହଯୋଗୀ ଲୁଲୁ ମହାନ୍ତି ଓ ଜଗଦୀଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ, ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଓ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ମାଗିଛନ୍ତି। ଉନ୍ନାଓ ଗଣ ବଳାତ୍କାର ମାମଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସମ୍ପ୍ରତି ଉନ୍ନାଓ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କୁଲଦୀପ ସିଂ ସେଙ୍ଗ୍ରାରଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟ ସେଙ୍ଗ୍ରାରଙ୍କ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ବା ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜେ.କେ. ମାହେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଅଗଷ୍ଟିନ ଜର୍ଜ ମାସିହଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ତାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଉନ୍ନାଓ ବଳାତ୍କାର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ପୃଥକ ମାମଲାରେ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହେତୁ ସେଙ୍ଗାର ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ହାଇକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସିବିଆଇର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏସ୍ଜି ତୁଷାର ମେହଟ୍ଟା କହିଛନ୍ତି, ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା 376 ଏବଂ ଯୌନ ଅପରାଧକୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବା ପୋସ୍କୋ ଧାରା 5କୁ ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି। ଏସ୍ଜି ତୁଷାର ମେହଟ୍ଟା କହିଛନ୍ତି, ସେଙ୍ଗାରଙ୍କୁ 2ଟି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣା ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟସ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ବୟସ 15 ବର୍ଷ 10 ମାସ ଥିଲା ଏବଂ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ବିରୋଧରେ ଏକ ଆବେଦନ ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା। ଏହି ମାମଲା 2017ରେ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ତତ୍କାଳୀନ ଏମ୍ପି କୁଲଦୀପ ସିଂ ସେଙ୍ଗ୍ରାରଙ୍କ ଉପରେ ଉନ୍ନାଓ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅ ବଳାତ୍କାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। 2019ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ କୁଲଦୀପ ସିଂ ସେଙ୍ଗ୍ରାରଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଏଲ୍ଆଇସିର ଦମଦାର ସ୍କିମ୍, ଥରେ ନିବେଶ କଲେ ବର୍ଷକୁ ମିଳିବ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏଲ୍ଆଇସି ଏବେ ଏକ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଥରେ ନିବେଶ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷ ଯାକର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବିଶ୍ୱ ସାର୍ବଜନୀନ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଏଲ୍ଆଇସି ନୂତନ ଜିମା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା ନାମକ ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ
758 ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଏକ ସମୟରେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବାର୍ଷିକ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯାହା ଅବସର ପରେ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ କରିଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା କିମ୍ବା ନିବେଶ କରିବା ଏବଂ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତିକମ୍ରେ 30 ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 79 ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦିଓ ପଲିସି ଧାରକଙ୍କ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନୋମିନି ସୁଧ ସହିତ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ଷିକ 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 12 ବର୍ଷର ଲକ୍-ଇନ୍ ଅବଧି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସହଜରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କୁକୁର ଗଣିବେ ସାର୍। କୁକୁର ଗଣିବେ ସାର୍। ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏବେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା କରିବେ। ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରୁ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯିବା ଉଚିତ। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ଏହି କୁକୁରମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ଟୀକାକରଣ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। କେବଳ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 118 ଜଣ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଯୁକ୍ତି ରଖିଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବିରୋଧୀ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ। ରାଜଧାନୀରେ କଂଗ୍ରେସର ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ। TPCODL କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇ 4 ଦଫା ଦାବିରେ ଟାଟା ପାୱାର ଅଫିସକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ବିଜୁଳି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି, ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଉଚ୍ଛେଦ, ଅତିରିକ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଏନେଇ ଟାଟା ପାୱାର ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାସେ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କଲେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସଭାପତିଙ୍କ ସମେତ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା, ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ, ସୁର ରାଉତ, ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି, ଛାତ୍ର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଟାଟା ପାୱାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ରେ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କହିଲେ ସିପି। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ରେ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଦ୍ୱୈତନଗରୀ ପୁଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଏପରି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଅମାନିଆ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ପୁଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକର 18 ସ୍ଥାନରେ ନାକା ଲଗାଯିବ। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ। 29ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ପୁଲିସ ନଜର ରଖିବ। 5ଟି କ୍ୱିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ବା QRT ସଜାଗ ରହିବ। 18 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିପି। ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ଭାଇ ଭାଇ, ଭାରତକୁ ଘେରିବାକୁ ବାଂଲାର ସାହାରା। ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଖ୍ ହାସିନା ସରକାରଙ୍କ ପତନ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଭୂ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଆସିଛି, ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଶୀତଳ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଏବେ ପରସ୍ପର ଅତି ନିକଟତର ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ଓ
ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ବର୍ଷର ଶେଷ ମିଡିଆ ବ୍ରିଫିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ୍ ଡାର୍। ଇସାକ୍ ଡାର୍ ସିଧା ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ହସିନାଙ୍କ ସରକାର ଥିବାବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥିଲା, କାରଣ ହସିନାଙ୍କ ସରକାର ଆଣ୍ଟି ପାକିସ୍ତାନର କଥା କୁହେ। ହେଲେ ଏବେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସହ ଲିଙ୍କରେ ଥିବା ଜମାତ ଏ ଇସ୍ଲାମୀ ଦଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲିଙ୍କରେ ହସିନା ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବ ପାକିସ୍ତାନ, କାରଣ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ଭାଇ ଭାଇ। ପୁଣି ବଦ୍ରିପାତ୍ରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ, କହିଲେ ବିଜେଡି ପରାଜୟର କାରଣ। ପୁଣି ବଦ୍ରିପାତ୍ରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ, ବିଜେଡି ହାରିଯିବାର କାରଣ କହିଲେ ବଦ୍ରିପାତ୍ର। ସେ କହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକପ୍ରିୟ, ଏମାନେ ନବୀନଙ୍କ ଭଳି ଅଭିନୟ କଲେ, ଲୋକ ନବୀନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲିଲେ, ପେଣ୍ଡାଲରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ନିଜକୁ ନବୀନଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ଭାବିଲେ ଏବଂ ନବୀନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ, ଲୋକେ କହିଲେ ନବୀନ ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ। ନେତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇମାନେ ନେତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସବୁ ସତକଥା କହିଛି। ଦଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ମିଳି ହେଉନି ଦଳକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ, ନେତାଙ୍କୁ ସବଳ କରିବାକୁ, ନେତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି। ଏହା ଭଲ ଉଦ୍ୟମ। ଯେଉଁମାନେ ବାଟରେ ଛକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି। ସେପଟେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦଳରେ ଝଡ଼ ଅଛି। କେଉଁଠି ଆଖିକୁ ଦିଶୁଛି, କେଉଁଠି ଦିଶୁନି, କେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, କେଉଁଠି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶ ଭାବରେ ଅଛି। ନେତାମାନେ ମିଳି ହେବାରେ ବାଧା ନାହିଁ, କାହାକୁ ମନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେବେ। ଦଳରେ କୌଣସି କମିଟି ଗଠନ ହେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଆଶା ରଖନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଦଳରେ ବହୁତ ନେତା ଆସନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଗତକାଲି ଥିଲୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଛୁ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ନେତା ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ଅଛି। ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଚରଣ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ। ମୋତେ ବଙ୍କରରେ ଲୁଚିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ସତ ଓଗାଳିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜର୍ଦାରୀ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ ଅଲି ଜର୍ଦାରୀ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଙ୍କରରେ ଲୁଚି ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ୍ ଦାର୍ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ରାଓ୍ୱଲପିଣ୍ଡିର ନୂର ଖାନ୍ ଘାଟି ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ଡିଜିପି ଶେଷବ ପାଲ୍ ବୈଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଶେଷରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ୍ ଦାର୍ ଏବେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭଲ କଥା ଯେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି, ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନରେ 9ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଏବଂ 11ଟି ବାୟୁସେନା ଘାଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 19ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଘାତ ଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସିବିଆଇ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ 17 ଜଣଙ୍କ ନାଁ, ଆଗକୁ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଳି। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀରେ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, କେତେ ବାଟ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ଚେର। ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ 90 ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିବିଆଇଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ସିବିଆଇ। ତେବେ ପ୍ରାୟ ମାସେ କାଳ ଛାନବିନ୍ ପରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ସିବିଆଇ। ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଛି ଜବତ ହୋଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ପୃଷ୍ଠାର ଦସ୍ତାବିଜ, ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍, ହାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ରହିଛି ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିବିଆଇ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିବା ମାଳ ମାଳ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ତାଲିକା ଆଉ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପାଇଥିବା ପ୍ରମାଣ। ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଚଳାଇଥିବା ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଦଲାଲଙ୍କ ବାବଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରହିଛି।
सीबीआई जणाइछि जे यह सप्लीमेंटारी चार्जसीट एबे भी तदंत जारी रही। अभियुक्त शंकर पृष्टि, मुना महांती, सुरेश नायक, रिंकू महाराणा, बिरंची नारायण, नीतीश कुमार और सौम्या प्रियदर्शनी को मिसाई मोट 17 जनक ना चार्जसीट रही। शंकर बयान को आधार करी एकाधिक पुलिस अधिकारी को घन घन जेरा करने सह 7 जन को समन जारी करथिला सीबीआई। सेमानकु मुहांमुही बसाई जेरा मध्य करथिला। आगकू देखिबार कथा जे बड़बड़ियांक पाखरे पहुंचिब तो सीबीआई राजनैतिक लिंकर खोलताड़ करिब ना तलियांक पाखरे अटकीजिब तदंत। 20 मास ହେଲା ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ଅଧକିକି ସଦସ୍ୟ। ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ କଥା କଥାକେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଏବେ ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। 18 ମାସ ହେବ କୋମାରେ ଅଛି ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କମିଶନ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏହି କେଳେଙ୍କାରୀ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜେପି ନେତା ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏହା ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ଆଉ ବିଜେପି ଶାସନକୁ ଆସିବା ପରେ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୋହରାଇଲେ ଯେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ବାସ୍ତବତା ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। 20 ମାସ ଧରି କୋମାରେ ପଡ଼ିଛି ଏହି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥା। 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ପରଠାରୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 7ରୁ ଜଣେ ବି ସଦସ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ଯେ ରାତି ପାଇଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କୁବେର ବାବୁ। ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛି। ସରକାର ବାହାବା ଗୋଟାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ମୂଳକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ଅସଲ କାରପେନ୍ଦାର ଆସୁନାହାନ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ। ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ନୀତି ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍ଥାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଫାଇଲକୁ କାବୁ କରିଛି ଅଳନ୍ତୁ। ଗଦା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଫାଇଲ, ସମାଧାନ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2024ରେ 444ଟି ମାମଲା ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସମାଧାନ ହେଉଛି ମାତ୍ର 149ଟି। 2025 ମେ 31 ସୁଦ୍ଧା 83ଟି ମାମଲା ଆସି ପଡ଼ି ରହିଛି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ଆଦୌ ନିଘା ନାହିଁ। ଏହି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାସକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବେ 3000 ଟଙ୍କା। ତେବେ କେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ଟଙ୍କା? ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ ପାଇବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ହେଉଛି 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ ଦେବାର ଏକ ଯୋଜନା। ଅର୍ଥାତ୍ ବାର୍ଷିକ 36,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏହି ଚାଷୀମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ରାଶି ବୁଢ଼ା ହେବା ପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତାକୁ କମ୍ କରିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବେ ଛୋଟ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୟସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିସହିତ ମାସିକ ପ୍ରିମିୟମ ମଧ୍ୟ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି 55 ଟଙ୍କାରୁ 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଯୋଜନାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଚାଷୀ ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ପ୍ରିମିୟମ ଜମା କରିବେ ସେତିକି ରାଶି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯୋଗ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଷୀ ଓ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ ପେନ୍ସନ ଫଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବେ। 60 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା କେମିତି ପାଇବେ? ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଏବଂ ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ନିକଟସ୍ଥ CSC ଅର୍ଥାତ୍ କମନ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ଆଧାର ଆଧାରିତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରିମିୟମ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ମାସକୁ ମିଳିବ 5550 ଟଙ୍କାର ସୁଧ। ଜାଣନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ଦମଦାର ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏକ ଦମଦାର ସ୍କିମ୍ ଆଣିଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି MIS ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଥରେ ଆପଣ ନିବେଶ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 7.4% ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଆପଣ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ
ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ ସୀମା 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିବେଶ ସୀମା 15 ଲକ୍ଷ ରହିଛି। ସେଭଳି ଏକ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ 3 ଜଣ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକକାଳୀନ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,550 ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ଥିର ସୁଧ ହାର ପାଇପାରିବେ। ଏହି ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୁଏ ଏବଂ ମାସିକ ଆୟର ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ସ ହୋଇଯାଏ। ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷରେ ଡବଲ କିସ୍ତି। ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆବର୍ଷରେ ଡବଲ କିସ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ପରେ 17 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। 17,83,251 ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 7,51,479 ଜଣ ମହିଳା ସମସ୍ତ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇସାରିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ମହିଳା। ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକାଥରକେ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ। ନୂଆ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକାଥରେ 2ଟି କିସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ରହିଛି। 21 ବର୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। 2ଟି କିସ୍ତି ଦେବାକୁ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ନୂଆବର୍ଷରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିପାରେ 2,000 ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ 22ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନୂଆବର୍ଷରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଏବେ ଖବର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଚାଷୀ ପାଇଲେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଉପକାରକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା 3ଟି କିସ୍ତି ହିସାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।